साध संगत जीओ। धन साहिब श्री गुरु नानक देव पातशाह जी जगत गुरु बाबा सतगुरां दा पावन प्रकाश पुरब दिहाड़ा बड़ी शरधा बड़ी भावना बड़े पान बड़े सत्कार नाल सतगुर की पावन गोद विच बैठ के आप जी मना रहे हो। आओ सतगुरां दी पावन बाणी दी विचार आरंभ करन तो पहला ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ बख्शी हुई फतेह नाल सांझ पाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव पातशाह जी सतगुरां दा मुबारक जीवन समुचे जगत दे लई ਉਹ रोशनी ते चानण मुनारा है। जिस रोशनी दे अंदर जिस चानण दे अंदर धन गुरु नानक पातशाह जी तो लैकर के हर जीव जिहड़ा है वो अपने जीवन नूं वेख के रुशनाण दा यतन करदा है। साहिब धन गुरु नानक पातशाह जी ने किरपा कीती जगत नूं असल विच जीवन जिउण दे मनोरथ बारे दसिया। ये दसिया भी संसार इस जगत दे विच तू क्यों आया है, तेरे आण दा मनोरथ की है। जिथे एक पासे संसार दे लोकां ने धर्म नूं उच्च जात दे लोकां तक नियत कीता, जिथे समाज दे विच वर्ण वंड वर्गियां बहुत माड़ियां कुरीतियां जिहड़ियां ने बहुत माड़े ढंग नाल साडे हिरदियां दे विच सुरत दे विच घर कर चुके सन, जिथे मनुख नूं धार्मिक परपेख दे विच वंड के वेखिया जांदा सी। धर्म नूं मात्र सिर्फ एक मनुख तक सीमित कर दिता गया, धर्म दे आगू तक सीमित कर दिता गया। उस अवस्था विचों धन गुरु नानक पातशाह जी ने किरपा करके समुची मानवता नूं समुचे जगत नूं एक अकाल पुरख परिपूर्ण परमात्मा दे नाम नाल जोड़दियां होइयां सानू सब जीवां नूं साडे आत्मक जीवन दी सोझी दिती कि जिथे संसार दे पदार्थ संसार दीयां वस्तुआं संसार दे जीवन निर्वाह दीयां चीज़ां हे बंदिया इन्हां चीज़ां दी तैनूं जरूरत है, इन्हां चीज़ां नूं तू अपने जीवन दे विच वरतदा है। उत्थे तैनूं अपने जीवन विच ये चीज़ भी समझनी चाहिए भी ये चीज़ां तेरे जीवन दे विच पूर्णता नहीं पावे, तेरे जीवन दा अंत नहीं हन। इन्हां चीज़ां दे नाल तू अपने जीवन नूं कुछ समय लई सुखाला जरूर बना सकना है, पर इन्हां चीज़ां दे नाल तेरे जीवन दे विच आत्मक खेड़ा आत्मक खिड़ाओ खुशी वो तैनूं सदीवी तौर ते प्राप्त नहीं हो सकती। वो तैनूं प्राप्त करन दे लई सच नाल जुड़ना पएगा। भाई सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दे बड़े प्यारे बचन ने। साहिब गुरु नानक पातशाह जी ते आउण तो पहिलां दा बिरतांत जदों आपां पढ़ने ते सुनने आ, साहिब धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दे पावन बचन साहिब कहंदे ने कल काती राजे कासाई धर्म पंख कर उड़ रिया। कल सुभाਅ जिहड़ा है वो मनुख दे जीवन दे अंदर एक कैंची दा रोल अदा करन लगा। भाव जिहदे जीवन दे अंदर माड़ा सुभाਅ आ जाए वो अपनी वडियाई लोचदा है पर दूजे नूं हमेशा ही नीवां दिखाना चाहता है। इसे करके सतगुरु कहंदे ने कल दा सुभाਅ है कि जिस हिरदे विच पैदा हो जाए बिरती वो फिर जुबान जिहड़ी है वो कैंची की तरह चल के हमेशा दूजिਆਂ ਨੂੰ दुखी करदी है। कल काती राजे कासाई धर्म पंख कर उड़ रिया। राजे कसाई बन गए, भाव जिन्हां राजियां दा कर्म मनुखता की देखभाल करना, मनुखता दे अपनी लुकाई नूं उहदे दुखां नूं जान के ते दुख दूर करना, लुकाई दे जीवन निर्वाह दीयां वस्तुआं दा उन्हां दे लई बंदोबस्त करना। उत्थे राजे अपने इस रोल नूं भुल चुके ने। राजे की बन गए ने, सतगुर कहंदे ने कसाई बन गए ने। ते ध्यान देना कसाई दा काम की हुंदा है, कसाई दे सामने जिहड़ी भी चीज़ आ जाए कसाई हमेशा उन्होंने कट के वढ़ के बाजार दे विच वेच देंदा है अपने मुनाफे लई। सतगुर कहंदे ने राजे भी लुकाई नूं इसे तरह जुल्म दी हनेरी दे अंदर कट वढ़ रहे ने। वो लुकाई दे विचों भी अपने मुनाफे नूं वेखदे ने
ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਲ ਕਾਤੀ ਰਾਜੇ ਕਾ ਸਾਈ ਧਰਮ ਪੰਖ ਕਰ ਉੱਡ ਰਿਹਾ। ਧਰਮ ਮਾਨੋ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਖ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਗਏ। ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕੱਲ ਆਈ ਕੁੱਤੇ ਮੂੰਹ ਖਾਜ ਹੁਆ ਮੁਰਦਾਰ ਗੁਸਾਈ ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦੇ ਉਲਟੀ ਵਾੜ ਖੇਤ ਕੋ ਖਾਈ। ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿਸੇ ਖੇਤ ਨੂੰ 4 ਚਪੇਰੇ ਤੋਂ ਵਾੜ ਕਰੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਵਾੜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਖੇਤੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵਾੜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਕੀ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਾੜ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਖੇਤੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜੇ ਉਹ ਕਸਾਈ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦੇ ਉਲਟੀ ਵਾੜ ਖੇਤ ਕੋ ਖਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਜਾ ਅੰਧੀ ਗਿਆਨ ਵਿਨ, ਤੇ ਪ੍ਰਜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਲਿਆਕਤ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਸੋਝੀ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਜਾ ਅੰਧੀ ਗਿਆਨ ਵਿਨ ਕੂੜ ਕੁਸਤ ਮੁਖੋ ਆਲਾਈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕੂੜ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਮਾੜੇ ਆਚਰਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਜੀ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਵਤੀ ਵੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਹੱਕ ਗਵਾਈ। ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖੇ ਦਾਮ ਹਿਤ ਭਾਵੇਂ ਆਏ ਕਿਥਾਉ ਜਾਈ ਵਰਤਿਆ ਪਾਪ ਸਬਸ ਜਗ ਮਾਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਪ ਸਮੁੱਚੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ ਗੁਰੂ ਅੰਧੇਰ ਹੈ ਖੈ ਖੈ ਮਰਦੇ ਬਹੁ ਬਿਦ ਲੋਆ ਵਰਤਿਆ ਪਾਪ ਜਗਤਰ ਤੇ ਧੌਲ ਉਡੀਨਾ ਨਿਸ ਦਿਨ ਰੋਆ। ਮਾਨੋ ਧਰਮ ਰੂਪੀ ਬਲਦ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਕੁਰਲਾ ਰਿਹਾ, ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਕਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਕਾਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਾਬਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹੀ ਕਿ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਦਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਗ ਮਾਹੀ ਪਠਾਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਪੁਕਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਧੌਲ ਰੂਪੀ ਧਰਮ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰਕ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮਾਨੋ ਧਰਮ ਰੂਪੀ ਧੌਲ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸ਼ਖਸ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੱਚੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸ ਸਕੇ, ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਮੁੱਚੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਤ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਦਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਗ ਮਾਹੇ ਪਠਾਇਆ ਚਰਨ ਧੋਏ ਰਹਿ ਰਾਸ ਕਰ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਪਿਲਾਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਦਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਗ ਮਾਹੇ ਪਠਾਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਵਡਭਾਗਾ ਦਿਨ। ਔਰ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਸਮਝੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੀਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਧੀ ਹੈ ਜਿੰਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਨਾਨਕੀ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕਸਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਵਰਨ ਵੰਡ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਸੀ ਤੇ ਧੀਆਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਆਮ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬੱਚੀ ਦੇ ਜਨਮ ਤੇ ਅਕਸਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰੰਪਰਾ ਸੀ। ਔਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ
ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਧੀਆਂ ਦੂਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਮਨੌਤ ਐਸੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕੁਲ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਨੇ। ਆਮ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਟਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮਣਾ ਬੜਾ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਧਨ ਦੌਲਤ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸਮਰੱਥ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਨੇ ਜਿਦਨ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਦੌਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੌਲਤ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਵੀਰ ਆ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਆ ਜਾਏ। ਦੌਲਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕਾਲੂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਆਏਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਆਮਦ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੌਲਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਾਸੇ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਕਿ ਕਾਲੂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਤੇ ਦੇਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਂਗਾ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੌਲਤਾ ਦਾਈ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸੰਭਾਲ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤਾ ਦੀ ਹੈ। ਦੌਲਤਾ ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦਿਲੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਾਲੂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕਾਲੂ ਜੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਦੇਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਦੌਲਤਾ ਤੂੰ ਜੋ ਮੰਗੇਗੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੇਰਾ ਬਚਨ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੂੰ ਜੋ ਮੰਗੇਗੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਸਭ ਦਿਆਂਗਾ, ਬਸ ਕਿਤੇ ਮਾਲਕ ਬੌੜੀ ਕਰੇ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਆ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕਿਲਕਾਰੀ ਗੂੰਜੀਏ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ। ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਰੋਤ ਨੇ, ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਇੱਕੋ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਆਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੌਲਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਦੌਲਤਾ ਦਾਈ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦੌਲਤਾ ਦਾਈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਮੁਖੜੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਬੱਚਾ ਨਾ ਰੋਏ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚਾ ਨਾ ਰੋਏ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਚਾਲਣ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸੁਣਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਖੇੜੇ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦਾਤ ਆਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਆਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਦੌਲਤਾ ਖਬਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਏ, ਦੌਲਤਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀਏ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਤ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ, ਮੈਂਟਲੀ ਔਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਔਰਾ ਸੱਚ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ
ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਭਾਵ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੀਏ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੌਲਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਬੜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਈ। ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਖਿੜੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਨੋ ਦੀ ਜਨਮ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟ ਗਈ। ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣ ਤੈਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹੋਣ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੇ ਦੌਲਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਕੀਮਤੀ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਥਾਲ ਮੋਤੀਆਂ ਤੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਮਾਇਆ ਰੱਖ ਕੇ ਦੌਲਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦੌਲਤਾ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਈਏ। ਆ ਤੇਰਾ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਜੋ ਮੰਗੇਗੀ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਐਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ, ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਸੁਣਾਈਏ। ਦੌਲਤਾ ਨੇ ਉਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਥਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪਾਸੇ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ, ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ, ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਵੀ ਸੁੱਖ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਇਆ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਆਪ ਮੰਗ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਆ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਮਤੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਦੌਲਤ ਵਾਲੀ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਜਿੱਦਣ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ। ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਦੌਲਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਦੌਲਤ ਲੈ ਕੇ ਦੌਲਤ ਵਾਲੀ ਹੋਵਾਂਗੀ। ਅੱਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਉਹਨੇ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਦੌਲਤ ਵਾਲੀ ਬਣ ਗਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਤ ਕਥਨੀ ਨਾ ਸਮਝਣਾ, ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਔਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਸਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਦੌਲਤਾਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਉਹਨੇ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਮਾਨੋ ਦੌਲਤਾਂ ਦੀ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਪਰ ਸੱਚ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਦੌਲਤਾਂ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਐਸੀਆਂ ਦੌਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਐਸੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਮਿਲਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ, ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ, ਬਲਿਓ ਚਿਰਾਗ ਅੰਧਿਆਰ ਮੈਂ, ਸਭ ਕਲ ਉਦਰੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਧਰਮ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਗਲ ਹਰ ਭਵਨ ਮੈਂ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਮਦ ਨਾਰਾਇਣ ਸਰੂਪ, ਹੁਮਾਨਾ ਨਿਰੰਜਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਰੂਪ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਆਮਦ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਦੌਲਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਦੌਲਤਮਈ ਬਣਾ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਦਨ ਦੌਲਤਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਏਗੀ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ ਤੇਰੇ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੌਲਤਾਂ ਵਰਗੀ ਅੱਖ ਦੇ। ਦੌਲਤਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਰੱਜੀ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸਬਰ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਮਿਲ ਜਾਏ ਕਿ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਖੀਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਰੱਜੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਨਾ ਹੈ ਜਿੱਦਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅੱਖ ਦੌਲਤਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਸੁਰਤ ਦੌਲਤਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ।
ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਰਸ ਕਸ ਵਿੱਚ ਖੁਆਰ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰਫ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੁਣਨਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖ ਭਾਈ, ਇਹ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਕਸਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਾਲ ਮੋਹ ਕਸ ਮਸ ਕਰ ਮਤ ਕਾਗਰ ਕਰਸਾਰ, ਭਾਉ ਕਲਮ ਕਰ ਚਿੱਤ ਲਿਖਾਰੀ, ਗੁਰ ਪੁੱਛ ਲਿਖ ਵਿਚਾਰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਿਖ ਨਾਮ ਸਲਾਹ ਲਿਖ ਲਿਖ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾਵਾਰ, ਬਾਬਾ ਇਹ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਹ ਲੇਖਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ, ਜਿਸ ਲੇਖੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਲੇਖੇ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ। ਦੌਲਤਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਮਿਟ ਗਏ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੈ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਧਰੇ, ਪੂਜਾ ਆਸਨ ਥਾਪਣ ਸੋਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੌਲਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੌਲਤਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤੇ, ਦੌਲਤ ਵਾਲੀ ਬਣ ਗਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਾਤਮੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਆਪ ਸਰਬਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਆਪਾਂ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣੀਆਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,